सदाप्रभुଙ୍କ महत नामर धन्य हो उपस्थित प्रत्येक को ख्रीष्ट जीशु नाम नमस्कार एवं प्रेज द लॉर्ड। एजरा हेमनाथ यूट्यूब चैनल को आपण मानक हृदय सहित स्वागत करे। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज आम्हे माने जीशु ख्रीष्टंकर से शेष वाणी अर्थात क्रूसीय सप्तवाणी प्रसंग विषय आलोचना करबा पई चाहे। जे प्रिय प्रभुंकर लोक माने जीशु क्रूसरे थाई कहिथिबा शेष वाणी अर्थात सप्तवाणी को आम्भे माने आलोचना करिबा। प्रथमत विषय आम्भे माने देखिबा प्रथम वाणी जीशुंकर प्रथम वाणी लूक लिखित सुसमाचार 23:34 पर्व को आम्भे माने पाठ करिबा। लूक लिखित सुसमाचार 23:34 सप्तवाणीर प्रथम वाणी। सेतेबेले जीशु कहिले पित एमान को क्षमा कर कारण एमाने कौन करुअछंती ताहा जानती नाही। प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रथम वाणी पिता एमान को क्षमा कर कारण एमाने कौन करंती बा करुअछंती से माने जानती नाही ताहा जानती नाही। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आमे माने एठारे देखु जीशु प्रथम वाणी आउ से क्षमा प्रार्थना विषय कहंती। तो से कहा विषय क्षमा प्रार्थना करुअछंती आम्भे माने आलोचना करिबा। जे जीशु केउ माननकु एमानकु क्षमा कर बोली कहि अछंती ताहा आम्भे माने आलोचना करिबा। सर्वप्रथमे साधारण भाव रे आलोचना करिबा को गले सेठारे जो रोमियो सैन्य माने जो माने कि जीशु ख्रीष्टंको क्रूसार्पित करुअछंती सैन्य माननक निमंते जीशु क्षमा प्रार्थना करुअछंती। जो माने ताहांको क्रूसाघात करिअछंती सेमानक निमंते जीशु क्षमा प्रार्थना करुअछंती। जेहेतु आमे बाइबल रे आमे माने जानु माथ्यू 5:44 पदरे जीशु कहंती शत्रु मानक क्षमा कर शत्रु मानक निमंते क्षमा प्रार्थना कर। तो 7 गुण 70 थर शत्रु मानक क्षमा करिबा विषय जीशु कहिछंती। बरम से निजे मध्य क्रूसरे थाई जो माने जीशु को क्रूसरे क्रूसार्पित करिअछंती सेमानक निमंते मध्य से क्षमा प्रार्थना करुअछंती। तेणु प्रथम रोमियो सैन्य मानक निमंते से क्षमा प्रार्थना करंती। ता बाधे मध्य जे जीशु केउ मानक क्षमा प्रार्थना करिअछंती आमे देखिबा प्रेरित पुस्तक 2 अध्यायर तार 36 पद को जेतले आमे माने देखिबा 2:36 पदरे ए प्रकार लिखा अछि। अतएव समस्त इस्राएल कुल निश्चय जानन्तु जे जेउ जीशु को आपण माने क्रूसरे बध कले ताहांको ईश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट उभय पदरे नियुक्त करछन्ते। माने इस्राएल कुल को से क्षमा प्रार्थना करछन्ते। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्राएल पीपल वर द इस्राएल लोक माने से माने दोषी अटंती। वास्तव रे रोमियो सैन्य माने से माने इस्राएल लोक मानकर अधिपति कुलपति मानकर कथारे प्ररोचना रे पड़ी से रोमियो सैन्य माने जीशु को क्रूसार्पित कले। किंतु प्रकृत रे इस्राएल लोक माने इस्राएल कुल माने दायी अटंती से जीशु को क्रूसार्पित करिवारे। तेणु से कहंती ए इस्राएल कुल तुमे निश्चय जानो से जो जीशु को आपण माने क्रूसरे बध कले इस्राएल माने दायी अटंती। तेणु से इस्राएल लोक मानकु से क्षमा प्रार्थना करंती पिता एमानकु क्षमा कर अर्थात रोमियो सैन्य मानकु द्वितीय रे इस्राएल समग्र इस्राएल कुल इस्राएल वंशर क्षमा प्रार्थना जीशु करंती। एवं देखिबा से प्रेरित पुस्तक 3:13 पदरे मध्ये आम्हे माने देखिबा किंतु अन्य माने विद्रूप करी कहिले एमाने मिष्ट द्राक्षारस रे मत अय अछंती। अन्य माने विद्रूप करी अछंती जो माने कि इस्राएल कुल सहित जीशु को क्रूसार्पित करिबारे विगत दिन मानक जो माने जीशु को जय जयकार होसाना होसाना बोली कहउथिले सेही लोक माने मध्ये जीशुंकर विपक्ष होई जीशुंकर क्रूसार्पित को समर्थन करिथिले सेही मानक निमंते मध्य जीशु क्षमा प्रार्थना करुअछंती। एवं तार से 3:13 पद अब्राहम इसाक जाकुबंक ईश्वर आमनक पितृपर संग ईश्वर आपना दास जीशु को गौरवान्वित करिअछंती से जीशु को आपण माने समर्पण कले।
प्रियर प्रभुंकर लोक माने मंदिरर अभिभावक मंदिरर दायित्वर नेता मानंकु आत्मिक नेता मानंकु मध्य से क्षमा प्रार्थना करती जेहेतु से माने ही जीशु को क्रूसार्पित करिबारे पारंगम करुथिले तेणु जीशु से मानकु मंदिर थिबा प्रत्येक नेता मानक निमंते मध्य से क्षमा प्रार्थना करती 15 पर्व किंतु जीवनर कर्ता को बध कले ताहांकु ईश्वर मृत मानक मध्य उठाई अछंती आम्भे माने सेथिर साक्षी अठु प्रेर प्रभुंकर लोक माने आउ एठारे आउ प्रथम बाणी रे पिता एमान को क्षमा कर कारण एमाने कौन करू अछंती ताहा से माने जानि नाहंती प्रथमत रोमियो सैन्य मानकु द्वितीयत समग्र इस्राएल को तृतीयत मंदिर रे थिबा प्रत्येक लीडर्स मानक निमंते क्षमा प्रार्थना करंते एवं चतुर्थ रे आमे देखिबा आ समस्त मानव जाति निमंते रोमियो 3 रो 23 पदरे अनुसारे समस्ते तो पाप करियछंती जणे सुधा धार्मिक नाहंती ना जणे सुधा नाहंती और जिसाय 53 रो 12 पदरे आम्भे माने जीशु को क्रूसार्पित करियछु तेणु प्रियर प्रभुंकर लोक माने पाप हेतु ईश्वरंकर शत्रु आम्भे माने हिलु क्षमा काहाको आवश्यक यीशु कहते प्रथम बाणी रे पिता एमान को क्षमा कर क्षमा शत्रु को आवश्यक होता तेणु जीशु कहते एमान को क्षमा कर ईश्वरंक विरुद्ध रे आमे शत्रु भावरे शत्रु स्वरूपे आम्भे माने ठिया हेइथिलु तेणु समस्त मानव जातिर क्षमा प्रार्थना यीशु प्रथम बाणी रे से क्षमा प्रार्थना करूछंती जानत भावरे करिथिबा आमे करिथिबा पाप आदि पाप स्वकृत पाप आमे करिथिबा पाप निमंते मध्य जीशु क्षमा प्रार्थना करियछंती पिता एमान को क्षमा कर तेणु प्रियर प्रभुंकर लोक माने ए प्रथम बाणीरु ए शिक्षणीय आमहनक निमंते हेबो आम जीवन रे भी करिथिबा अन्य माननकु आमे माने से मानक निमंते क्षमा प्रार्थना करिबा ए वर्षर गुड फ्राइडे रो उत्तम कारण यथार्थ भावरे हेउ तेणु प्रियर प्रभुंकर लोक माने जीशु आमहनकु निदर्शन देइछंती जो माने ताहांको क्रूसार्पित करिथिले से मानकर क्षमा प्रार्थना निमंते से लठिले तेणु मृत्यु पूर्व से कहउछंती पिता एमान को क्षमा कर एमाने कौन करूछंती से माने जानती नाही जानि नाहंती तेणु आसु आमहनकर ए ख्रीष्ट जीवन मध्यरे दीर्घ वर्षर ख्रीष्ट जीवन मध्यरे सेवा कार्य जीवन मध्यरे आम जीवन रे थिबा शत्रु रूपे आमको दायी निंदा अपमान करूथिबा व्यक्ति मानक निमंते मध्य आसु आम्भे माने समानक निमंते क्षमा प्रार्थना करिबा पिता एमान को क्षमा कर एमाने कौन करूछंती ताहा जानती नाही एहा थिला प्रथम बाणी द्वितीय बाणी आम्भे माने आलोचना करिबा तार लूक लिखित सुसमाचार तार 23 रो 43 पर्व को आम्भे माने देखिबा लूक 23 रो 43 पर्व द्वितीय बाणी आम्हानक निमंते सेथिरे से ताहा को कहले मु तुम्हाको सत्य कहू अछि आजी तुम्हे मो सहित पारादीस रे उपस्थित हेबो प्रेज द लॉर्ड प्रियर प्रभुंकर लोक माने एठारे जो देखुछंती आजी तुम्हे अवश्य मो सहित पारादीस रे उपस्थित हेबो प्रियर प्रभुंकर लोक माने एई बाणी जीशु काहाकू कहंती आम्हे माने देखिबा से काहाकू कहिछंती से काहाकू कहंती आम्हे माने देखिबा प्रियर प्रभुंकर लोक माने जीशु को क्रूसार्पित करूथिबा समरे अनेके ताहांकू तुच्छ करूथिले परिहास करूथिले छेप पकौथिले केउ मानंकु जीशु ए कथा कहउछंती पिता ए माने आजी तुमे अवश्य मो सहित पारादीस रे थिबो एई बाणी जीशु काहाकू कहिछंती प्रियर प्रभुंकर लोक माने आपण माने भाबुथिबे सेही स्थान रे केते धार्मिक लोक माने थिबे राइचस पीपल वर देयर सो ही माइट सेड सेइंग टू देम नो प्रियर प्रभुंकर लोक माने एई वाक्य कोनोसी धार्मिक व्यक्ति को से कहि नाहंती किंतु सेठारे थिबा से कहते अनेक ताहांको तुच्छ कले परिहास कले अन्य सैन्य माने ताहांको क्रूसार्पित कले एवं ता बाधे मध्य क्रूसरे जीशुंको सहित बाम एवं डाहाण पार्श्वरे दुईटी चोर माने थिले तेबे से काहाकू कहछंती तेणु प्रियर प्रभुंकर लोक माने जेउ तसी जेउ डकायत जीशु को 42 पदरे कहंती
हे ଯୀଶୁ ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏଇ ବାଣୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରାଦୀସରେ ଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ କୃଷାର୍ପିତ ହେଇଥିବା ସମୟରେ ଅନେକେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୋଷୀ ଡକାୟତ ପାପୀ ମାନେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଣୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଡକାୟତ, ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା, ଜଣେ ଦୋଷୀକୁ ସେ କହନ୍ତି ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରାଦୀସରେ ଥିବ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଶବ୍ଦର ଭାବର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦୋଷୀ, ତେଣୁ ରୋମିଓ 10:9 ଏବଂ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ କେତେ କଣ ପାପ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ କୃଷାର୍ପିତ, ଜଣେ ଡକାୟତ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଡକାୟତ, ଜଣେ ଦୋଷୀ, ଜଣେ ପାପୀ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ମୋ ପରି ଜଣେ ପାପୀ, ସେ କହନ୍ତି ପିତା ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ମତେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ମତେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବେ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରାଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ପୂର୍ବ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦୋଷୀକୁ ସେ କହନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି, ଆମେ ତ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶୁ ଦଣ୍ଡ ପାଉଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ ବୋଲି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ। ମାନେ ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ନିଜର ପାପକୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ, ରିଅଲାଇଜ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କେମିତି ଜାଣିବା? ଯେହେତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବ ମତେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ କାଳରେ ଯେତେ ପାପ ଡକାୟତ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟୁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସେବକ ଅଟୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଅଛି କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି? ଆପଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ଏଇ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଦୋଷୀ, ଜଣେ ଡକାୟତ, ଜଣେ ପାପୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ମୋ ସହିତ ମୁଁ କେବଳ ଯେ ଯିବି ତାହା ନୁହଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ସେ ବି ମୋ ସହିତ ପାରାଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ କରିଥିବା ପାପ ହେତୁ, ପାପ ସକାଶୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତ ହେବା। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 7:25 ପଦକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଜୀବନ କାଳରେ କରିଥିବା ପାପ ସକାଶୁ ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରାଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଏଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି କି, ପାଇଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେଇ ଡକାୟତ ଚୋରି ଦୋଷୀଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପାପକୁ ଆସୁ ଆମେ କବୁଲ କରିବା, ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଏ, ଆମେ କେତେ କଣ ପାପ କରିଛୁ ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଥରେ ବି ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ କି ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଅନୁତାପ ହୃଦୟର ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ।
तेणु आसु आमମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କରିଥିବା ପାପ ସକାଶୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପାରାଦୀସକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ। ତୃତୀୟ ବାଣୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋହନ 19 ପର୍ବ। ଯୋହନ 19 ପର୍ବର ତାର 26 ଏବଂ 27 ପଦକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା। ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୋ ନାରୀ ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ମାତା, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇଥିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମେରୀଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋ ନାରୀ ଏଇ ଦେଖ ତୁମର ମାତା। ଯୋହନଙ୍କୁ ସେ କହନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖ ତୁମର ମାତା। ମେରୀଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଘୃଣିତ ହେଲେ, କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, ସାମ୍ନାରେ କ୍ରୁଶୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଗଲା। ଏହି ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ମେରୀ ସହି ପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଜାଣୁ 10 ଆଜ୍ଞାରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କର। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ମା କେବେ ବି ସହିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଦାରୁଣ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କହନ୍ତି, ଗୋ ନାରୀ ଆଜିଠାରୁ ଦେଖ ଏଇ ତୁମର ପୁତ୍ର। ମୋତେ ଯେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରାଯାଉଅଛି ଏହା ଦେଖି এই ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତମେ ପାଉଅଛ, ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ଏ ତୁମର ପୁତ୍ର। ଯୋହନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖ ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ମାତା। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ମେରୀଙ୍କର ଦାରୁଣ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ମେରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଭାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ବାପା ମା, ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜେଇ ରଖିବା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ପୁତ୍ରତ୍ୱ, ପରିବାର, ମାତୃତ୍ୱ, ପିତୃତ୍ୱ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଆସୁ ଆମେ ବଜେଇ ରଖିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବା, ପରିବାର ବିଷୟକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ବାଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 27 ପର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 27 ପର୍ବର 46 ପଦକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା। ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସାବାକ୍ଥାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, ଯେଶାୟ 53 ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦୂରୀକୃତ ହେଲେ, ଯେଶାୟ 53ର 8 ପଦରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁ। ସେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ହେଲେ, ଯେଶାୟ 53ର 10। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପାପ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ, ପ୍ରେମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସାବାକ୍ଥାନି, ଏ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ଏ ମୋର ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ତୁମେ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଯୋହନ 8:29 ପଦରେ, ମୁଁ ଆଉ ପିତା ଏକ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଏକତ୍ୱକୁ ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ସେ ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆମ ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ପାପ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ଲାଗି ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ହେଉଛନ୍ତି, ପରିତ୍ୟାଗ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ
ଆମେ ଶାନ୍ତିକାରକ ଭାବରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ ଠାରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ବଜାଇ ରଖିବା। ଯୀଶୁ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ଲାଗି କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆସେ, ପିତାମାତା ଏବଂ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ, ତାର କଷ୍ଟ, ତାର ବାଧା ଆମେ ଜାଣୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କେବଳ ଆମ ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ଯୀଶୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, ପରିତ୍ୟାଗୀ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବଜାଇ ରଖିବା, ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ଆମ ପାପ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଆମକୁ କେହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ କରେ। ପାପ ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ପାପ ସକାଶୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କରୁଣାରେ ରହି, ଅନୁଗ୍ରହରେ ରହି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବଢି ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ ଜହନ 19ର ତାର 28 ପଦକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା। ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣି କହିଲେ, ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପଞ୍ଚମ ବାଣୀରେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ଯୀଶୁ ଜଳର ଆଧାର, ଜୀବନର ଆଧାର। ସେ ଯେଶାୟା 55ର 1 ପଦରେ, ଜୋହନ 4ର 13-14 ଜଣେ ସମରୀଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର ନିର୍ଝର ତନ୍ତି। ତୃଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ପାନ କରୁ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5-6 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଜଳର ଆଧାର ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷାର୍ପିତ ହେଇ ପଞ୍ଚମ ବାଣୀରେ କହନ୍ତି, ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଭାବବାଣୀର ସଫଳାର୍ଥେ ଯୀଶୁ ଏହି ବାଣୀ କହିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ Jesus become thirsty just because of your sin and my sin. ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଆଧାର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, why did Jesus ask for water? ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଖରା ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯୀଶୁ କୃଷାର୍ପିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଖରାରେ ରହୁ, ଆମକୁ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ଲାଗେ। ଯୀଶୁ ତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କୃଷରେ ମୋ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ କୃଷରେ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ କୃଷକୁ ବହନ କରି ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କାମ କରୁ, ଚାଲୁ, ଆମେ ଥକି ଯାଇଥାଉ, ପ୍ରବଳ ତୃଷା ଲାଗେ। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅମୂଳ ରସର, ପିତା ରସର ପାଣି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। Did Jesus drink that water? ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତୃଷ୍ଣା ଲାଗୁଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଅମଳ ରସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଞ୍ଜ, ଗୋଟିଏ ଏଫ ଜନଳରେ ଲଗାଇ ତାହାଙ୍କ ମୁଖକୁ ପାଖକୁ ଦେଲେ।
Jesus might have tasted that water, but he didn't drink. ଯୀଶୁ ପିଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେ ଇଂରାଜୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଅମଳ ରସ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ ଭିନେଗାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭିନେଗାର, VINEGAR, ଭିନେଗାରର ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥ ଶରୀରକୁ ସତେଜ କରେ, ଯୋଉ ବାଧା କଷ୍ଟ ରକ୍ତାକ୍ତକୁ ଶୁଖିବାରେ, ନରମ କରିବାରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହାଲକା କରିବାରେ, like it was like medicine. ଭିନେଗାରର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ସେଇ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ପାନ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ତୃଷିତ ହେଲେ। ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି କହେ, ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ସେମାନେ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କେବେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ହେଇଛନ୍ତି କି? ନା ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଭୋଗ ବିଳାସ ଜୀବନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତିବାହିତ କରିଅଛୁ। ଆଜିକାଲି ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତରେ କେହି ବି ଉପବାସ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଉପବାସ ବା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। We become the eater, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେଇଗଲୁଣି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆତ୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ, ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆମେ କୃଷିତ ତୃଷିତ କ୍ଷୁଧିତ ହେବା, ଆମେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେବା। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସପ୍ତମ ବାଣୀ ଯୋହନ 19ର ତାର 30 ପଦରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 30 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେଇ ଅମଳ ରସ ପାନ କରି କହିଲେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ନତମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯୋହନ 3ର 16 ପଦ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। He came to fulfill the law, to fulfill the God's will. ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ଷଷ୍ଠ ବାଣୀରେ କହନ୍ତି, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସମାପ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସେ ରାଜା ହଉ ବା ପ୍ରଜା ହଉ, ଜଣେ ଚାକିରି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, କେବେ ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ମରିବା ପୂର୍ବେ କହନ୍ତି, ମୋର ସେଇ କାମ ବାକି ଅଛି। ମୋର ଜୀବନରେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଫସୋସ ଅଟେ ଯେ ମୁଁ এই କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ, ପ୍ରତିଟି ବୟସରେ ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବେ ଆମେ ମରି ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାହା ଯେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା, ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଲଢୁଥିଲେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ପାପାର୍ଥକ ବଳି କରିବା, ତାହାଙ୍କ ମରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ପାପ ମୋଚନ ନିମନ୍ତେ ମେଷ ବୃଷର ରକ୍ତକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବଳିଦାନ ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ, କୌଣସି ମେଷ ବୃଷର ରକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଚି ପବିତ୍ର କରିପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଜଣେ ନିକୁନ୍ତ ବଡି
ତେଣୁ ଜହନ କହନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ରକ୍ତ ଝରାଇ ରକ୍ତ ଦେଇ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କିଣିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହେଲା ସେ କହନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସପ୍ତମ ବାଣୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁକ ତାର 23:46 ପଦକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା। ଲୁକ 23:46 ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆତ୍ମା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ଅଧିକାରରେ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆତ୍ମା ଧୂଳିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣବାୟୁରେ ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:27। ଉପଦେଶକ 12:7 ଧୂଳି ଧୂଳିରେ ଲୀନ ହେବ, ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଦାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ମୋର ଆତ୍ମା ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରୁଅଛି। ମିନ୍ସ Jesus, he willingly submitted his life to the Father। ମାନେ ସେ ଜୀବନର ଆଧାର ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଯେବେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତକୁ ଅବତାର କରି ଆସିଥିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ନିକୁନ୍ତ ବଳିଦାନର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ କହନ୍ତି ମୋର ଆତ୍ମା ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ମାନେ ଯୀଶୁ ଆତ୍ମାକୁ ପିତା ପ୍ରଭୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମରୁ ଆମର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ନିଜେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ବି ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ହିସାବରେ ସେ ତାହାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାର ବଳରେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ୱିଲିଂଲି ସବମିଟେଡ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଏକ ଦେବାର ଜୀବନ। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମର ସକ୍ଷମ ସୁଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା। ଯୀଶୁ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ସେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁ? ଯୀଶୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଦେଉ? ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆତ୍ମା, ଅନ୍ୟ ହଜି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା, ତାହା ସେ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ସପ୍ତବାଣୀ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ। ପୁନର୍ବାର ତାହାକୁ ପୁନରୁକ୍ତି କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଶେଷ କରିବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସପ୍ତବାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ବାଣୀ ପ୍ରଥମ, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରାଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, କବୁଲ କରେ, ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବାଣୀ, ଗୋ ନାରୀ, ଏଇ ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର, ଏଇ ଦେଖ ତୁମର ମାତା। ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟକୁ ସେ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସବକ୍ତାନି, ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ଏଇ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ। ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ, ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ହୋଇ ଆମଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।
ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଜଗତକୁ ପଠେଇଥିବା କିଛି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା। ସପ୍ତମ ବାଣୀ, ହେ ପିତା, ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ